Hello everyone, welcome back to the channel and আমাৰ এটা নতুনকে আমি series start কৰিছো কিহৰ ওপৰত আমাৰ CTET TET and any teaching recruitment examinations কাৰণে যাৰ কাৰণে আমি special classes for child development and pedagogy আমি লৈ আহিছো and সবতকে first যোনটো আমাৰ introduction যোনটো আমাৰ class আছিলে child development and pedagogy তাতে আমি কি পঢ়িছিলো আজি আমি অকমান rewind কৰিলাম Yes, tar pisot ami hey class tour pisor khini jikhini amar baki asil hekhini ami continue korim. Okay? So we are going to start a new series of child development and pedagogy. Juntu apunaloke sai goi thakile continuously apunalokor CTET TET and any teaching recruitment examinations or khetrot apunalokor bahut hohai hobo. Gotike series to continuously apunaloke sai goi thakibo. And aha korisu that apunalokor ei series tour pra examot apunaloke bahut khini hohai pai. Yes, so let's begin with our session. Our class 2 child development and pedagogy. Ami প্রথমতে আমি চাইছিলো যে paper 1 and paper 2 থাকে paper 1 আমাৰ primary stage ত আমাৰ কি আছে elementary stage কি আছে paper 2 and then we had a marks distribution overview যত আমাৰ তিনিটা component part A child development part B inclusive education part C learning and pedagogy which is the most important part regarding child development and pedagogy তাৰ focus area কি হয় and marks or weightage কি হয় আমি সেইখিনি চাই লৈছিলো next আমি পঢ়িলো যে exactly pedagogy and learning to পঢ়াৰ আগতে pedagogy মানেনো কি আমি সদায় কৈ আছো যে pedagogy লাগিব বহুত বেছি important component হয় but exactly what is pedagogy yes so pedagogy is a science and art of teaching it deals with the methods principles and practices used by teachers to facilitate our learning ami keneke teoloko keneke ami porham ki methodologies ami use korim hey science tut ami keneke teolokok the art of teaching is actually known as the pedagogy yes refers to the process of teaching and learning including our beleg teaching methods learning methods classroom management yes assessment techniques child development ekhini ami eta basic eta overview ami loi loisilu then ami kohisilu je importance in all these examinations yes because basic amar jotu pedagogy jikhini amar syllabus ase it takes a major portion of all these examinations okay rather be it CTET TET ba je kono amar teaching recruitment amar examinations bilak etia pedagogy to jihetu ami janisu je it is a art or science of learning but teaching so we need to understand je ami keneke porham yes so keneke porham hetu jonar agote ami etu bostu janibo lagibo je what is learning বা characteristics of learning হেখিনি আমি চাইছিলো along with the examples then আমি চাইছিলো যে নিজে শিকা আৰু বেলেগক আন কাৰোবাক পঢ়ুৱা শিক্ষা প্ৰদান কৰাৰ মাজত ডিফাৰেন্স টু কি আছে হেখিনি আমি চাইছিলো yes মই টেবলখন আনিছিলো then যে nature of learners যোনে আমাৰ পৰা শিক্ষা লব তেওঁলোকৰ nature কি থাকিব পাৰে yes so হেখিনি আমি চাইছিলো হয়নে features বিলাক চাইছিলো and সবতকে ডাঙৰ আমাৰ মডাৰ্ন ভিউ এটা কি হয় যে চাইল্ড সেন্টাৰ্ড এডুকেশ্যন আমি দিব লাগিব এণ্ড চাইল্ড সেন্টাৰ্ড এডুকেশ্যনৰ ফাদাৰ কোন হয় জন ডিভি ইয়েছ আমি এটা এক্সাম্পল লৈছিলো এখন বাইচাইকেল আমি কেনেকে এজন শিশুক প্ৰথমতে আমি ধৰি শিকাওঁ ইয়েছ তাৰপিছত তেওঁ নিজে লাহে লাহে উইথ এক্সপিৰিয়েঞ্চ তেওঁ নিজে শিকা আৰম্ভ কৰে আৰু এদিন তেওঁ নিজে সেই চাইকেলখন লৈ পেলাই গুচি যায় আমি একো দেখাব লগত পিছতকে না থাকে গতিকে তেওঁ কেনেকে শিকে সেই প্ৰসেসটো যে লাৰ্নিং বাই ডুইং এক্টিভ পাৰ্টিসিপেশন যে আমি শিকাই আছিলো তেওঁৰ কিউৰিঅসিটি তেওঁৰ ইন্টাৰেষ্ট তেওঁৰ আছিল শিকাত yes ডিসকভাৰি লাৰ্নিং ক্ৰিয়েটিভিটি ইন্ডিভিজুৱেলস ডিফাৰেন্সেস ৰেসপেক্টেড যে প্ৰত্যেকজন শিশু মই যে কলো যে ক্লাছৰুম মেনেজমেন্ট বুলি আমি পঢ়িছিলো যে প্ৰত্যেকজন শিশু বেলেগ এটা সাইকোলজি লৈ পেলাই আমাৰ ক্লাছৰুমত আহিব বেলেগ সাইকোলজি মানে তেওঁ বেলেগ পৰিবেশৰ পৰা তেওঁ আমাৰ ক্লাছৰুমটোত আহি পেলাই বহিব গতিকে প্ৰত্যেকজন শিশুক আমি কেনেকে কেটাৰ কৰিম তেওঁলোকৰ ইন্টাৰেষ্ট তেওঁলোকৰ কিউৰিঅসিটি গোটেইখিনি আমি জানিব লাগিব সেইটো বেচিছত আমি কেনেকে সেই গোটেই ক্লাছৰুমটো মেনেজ কৰিম তাৰ ওপৰতো আমি পেডাগজিত আমি শিকো yes so আমি লাৰ্নাৰ সেন্টাৰ্ড আৰু টিচাৰ সেন্টাৰ্ড এডুকেশ্যন আমি কি পঢ়িছিলো এটা ডিফাৰেন্স পঢ়িছিলো কি মেথডস আমি আৰু কি ড্ৰবেক্স আছে হেখিনি আমি পঢ়িছিলো ফিচাৰ্স কি আছে আমাৰ লাৰ্নাৰ সেন্টাৰ্ডত আৰু আমাৰ টিচাৰ সেন্টাৰ্ড ফিচাৰ্স কি আছে আৰু টিচাৰ সেন্টাৰ্ড এডুকেশ্যন হলে আমাৰ ড্ৰবেক্স কি থাকিব আমাৰ এডুকেশ্যন সিস্টেমটোত হেখিনি আমি পঢ়িছিলো সো এইখিনি আমি এটা ওভাৰভিউ লৈ লৈছিলো এডভান্টেজেস এণ্ড ডিসএডভান্টেজেস
Yes, and তাৰ পিছত আমি কি কৰিছিলো আমাৰ ফেভৰেট কুৱেশ্যন এটা চাইছিলো যে CTET ৰ ফেভৰেট কুৱেশ্যন কি হয় হয়নে তাৰ পিছত আমি কি কৰিছিলো মডাৰ্ণ পেডাগজি সাপোৰ্টস কি লাৰ্নাৰ চেন্টাৰ্ড এপ্ৰোচ যে যোনে শিকিব তেওঁৰ মনত ৰাখি তেওঁৰ মনৰ ভিতৰত তেওঁ কুৱেশ্যনছ কি আছে তেওঁ ইন্টাৰেষ্ট আছে নে নাই তেওঁৰ বস্তুবিলাক মনত কৰি পেলাই আমি হে তেওঁ তেতিয়াহে আমি ভালকে তেওঁ শিকাব পাৰিম যে মই যদি এগৰাকী টিচাৰ হৈ পেলাই যদি মই নিজে ডমিনেট কৰি থাকো ক্লাছৰুমটোত যে মোৰ মতে মই পঢ়াম তেতিয়া হলে কিন্তু মই ভালকে এজন শিক্ষয়িত্ৰী বুলি মই নিজকে ক'ব নোৱাৰো হয়নে মই নিজৰ যিখিনি মোৰ ষ্টুডেন্টস আছে তেওঁলোকে মোৰ পৰা কি শিকিব বিচাৰিছে কেনে ধৰণে মই শিকালে তেওঁলোকে বুজি পাব সেইখিনি কথা মনত ৰাখি আমি লাৰ্নাৰ চেন্টাৰ্ড এপ্ৰোচ এটা লৈ পেলাহে আমি তেওঁলোকক শিকাব লাগিব yes এতিয়া মই কৈছিলো যে no two children are exactly alike yes মই কৈছিলো যে প্ৰত্যেকজন চিলড্ৰেন প্ৰত্যেকজন ষ্টুডেন্টৰ তেওঁলোকৰ বেলেগ বেলেগ ডিফাৰেন্স থাকিব তেওঁলোকে বেলেগ বেলেগ বেকগ্ৰাউণ্ডৰ পৰা আহিছে বেলেগ বেলেগ ট্ৰমা পাই আহিছে বেলেগ বেলেগ পৰিবেশৰ পৰা আহি পেলাই আমাৰ ক্লাছৰুমটোত বহিব সো সেইটো কথা আমি মনত ৰাখি পেলাই আমি লাৰ্নাৰ চেন্টাৰ্ড এপ্ৰোচটা আমি ল'ব লাগিব yes এতিয়া এৰিয়াজ অফ ডিফাৰেন্স যে বেলেগ বেলেগ যে হ'ব বুলি মই যে কৈছো যে কি ধৰণে বেলেগ বেলেগ আমাৰ এৰিয়াজৰ পৰা তেওঁলোক আহিব ফৰ এক্সাম্পল ইন্টেলিজেন্সৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ ষ্টুডেন্টস বিলাক বেলেগ বেলেগ হ'ব এজন যদি অকমান পঢ়াত বেছি চুকা এজন হয়তো পটককে ধৰিব নোৱাৰিব পাৰে কিবা এটা বুজাৰ লগে লগে yes কনসেপ্ট বুজোৱাৰ লগে লগে নেক্সট ইজ ইন্টাৰেষ্ট যে প্ৰত্যেকজন ষ্টুডেন্টৰে যে এটা সাবজেক্টত ইন্টাৰেষ্ট একে ধৰণেই থাকিব একে সমানেই থাকিব হেতু কোনো মানে নাই গতিকে তেওঁলোকৰ ইন্টাৰেষ্ট বিলাকতো তেওঁলোকৰ ভেৰি কৰিব পাৰে yes ইন্টাৰেষ্ট can also vary in between the children aptitude yes aptitude maths এটা solve কৰিবলৈ তেওঁলোকৰ attitude টো কি হয় তেওঁলোকে পাৰিছে নে নাই তেওঁলোকৰ হে thinking critical thinking ability আছে নে নাই বা analytical ability আছে নে নাই হেখিনি কিন্তু প্ৰত্যেকজন ষ্টুডেন্টৰে বেলেগ বেলেগ আছে next is learning speed yes কোনোবা এজন ষ্টুডেন্টে যদি পটককে বুজি পায় কোনোবা এজন ষ্টুডেন্টে কিন্তু লাহে লাহে বুজি পায় লাহে লাহে ধৰিব পাৰে কোনোবাই হয়তো এবাৰ বুজালে বুজি নাপাবও পাৰে কাৰোবাক হয়তো আমি ডাউট ক্লিয়াৰেন্স সেশনস আমি ল'ব লাগিব yes that is a very important session in our classes এজন টিচাৰ হৈ পেলে আমি ডাউট ক্লিয়াৰিং সেশন is also important যে আমি এটা চ্যাপ্টাৰ পঢ়াও আমি তাৰ পিছত তেওঁলোকক সুধো যে কিবা ডাউট আছে নেকি যদি আছে তোমালোকে মোক কোৱা আৰু তাৰ কাৰণে এটা বিশেষ ভাবে আমি অকমান সময় আমি দিও যে ডাউট ক্লিয়াৰিং সেশন হিচাপে yes so আমি লাৰ্নিং স্পিড টুৰ ওপৰত আমি মন কৰিব লাগিব প্ৰত্যেকজন ষ্টুডেন্টৰ পাৰ্সোনালিটিও বেলেগ আছে আৰু প্ৰত্যেকজন ষ্টুডেন্টৰ সোশিও ইকোনমিক ব্যাকগ্ৰাউণ্ডও বেলেগ আছে প্ৰত্যেকজন ষ্টুডেন্ট বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ সোসাইটিৰ পৰা আহিছে কোনোবা যদি কোনো বহুত বেছি ৰিচ ফ্যামিলিৰ পৰা আহিছে কোনোবাই হয়তো নৰ্মাল মিডল ক্লাস ফ্যামিলিৰ পৰা আহিছে কোনোবাই হয়তো ৰুৰাল ব্যাকগ্ৰাউণ্ডৰ পৰা আহিছে গতিকে তেওঁলোকৰ সোসাইটিয়েল যোনটো ষ্টেটাস হেখিনি তেওঁলোকৰ বেলেগ বেলেগ আছে তেওঁলোকৰ ইকোনমিক ব্যাকগ্ৰাউণ্ড বেলেগ বেলেগৰ পৰা তেওঁলোকে আহিব পাৰে এতিয়া আমি জানিব লাগিব যে ইমপ্লিকেশনস ফৰ টিচাৰ্স ওকে ইমপ্লিকেশনস ফৰ টিচাৰ্স মানে টিচাৰ্সে কি মেথডলজিজ একচুয়ালি হাতত ল'ব লাগিব বা ইমপ্লিমেন্ট কৰিব লাগিব while teaching first is use varied teaching method তাৰ মানে অকল যে মই থিয় হৈ কৈ থাকিম ক্লাছৰুমটোত হেতু নহয় কেতিয়াবা হয়তো মই তেওঁলোকক এক্সপেৰিমেন্ট দেখুৱাই হয়তো মই বস্তুটো বুজাম কেতিয়াবা হয়তো মই অকল ব্ল্যাক বোৰ্ডখন ইউজ নকৰো কেতিয়াবা মই এখন ডিজিটাল বোৰ্ডো মই ইউজ কৰিম তেওঁলোকক ভিডিওজৰ জৰিয়তে তেওঁলোকক মই বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম যে কনসেপ্টটো কি হয় গতিকে টিচাৰ এজনে বেলেগ বেলেগ ভেৰিড মেথডস ইউজ কৰাৰ কথা আমাৰ ইয়াতে আছে নেক্সট আছে যে প্রভাইড ৰেমেডিয়েল টিচিং মই যে কলো যে ৰেমেডিয়েল টিচিং মানে ডাউট ক্লিয়াৰিং সেশনস হ'ব পাৰে yes ডাউট ক্লিয়াৰেন্স হ'ব পাৰে বা আমাৰ কিছুমান স্পেশাল ক্লাস হ'ব পাৰে যে যি সকলে অকমান মাৰ্কস বিলাক কমাই পাইছে আমি এক্সামৰ পৰা ধৰিব পাৰো যে ওকে এজন ষ্টুডেন্টে ম্যাথছত যদি বেয়া এজন ষ্টুডেন্টে সায়েন্সত বেয়া গতিকে সায়েন্সৰ ক্লাছত সায়েন্স ৰেমেডিয়েল ক্লাস বুলি আমি কিছুমান আমি বহুত স্কুলত দেখা পাওঁ যে তেওঁলোকে ৰেমেডিয়েল ক্লাसेस প্ৰভাইড কৰে yes so teachers should provide remedial teaching যত নেকি তেওঁলোকে ডাউটসও ক্লিয়াৰ কৰিব যত নেকি তেওঁলোকে স্পেশাল কিছুমান ক্লাसेस প্রভাইড কৰিব okay then আমি avoid comparison আমি এজন ষ্টুডেন্ট যদি পঢ়াত বহুত বেছি ভাল আৰু আন এজন যদি ভাল নহয় দুইজন ষ্টুডেন্টৰ মাজত কিন্তু আমি কম্প্ৰমাইজ আমি কম্পাৰিজন আমি কৰিব নালাগে হেতু কিন্তু সবতকে ভুল কথা যে তুমি কিয় পাৰা নাই হি যদি পাৰিছে তাই যদি পাৰিছে তুমি কিয় পাৰা নাই yes so we have to avoid comparison with our students when we are actually a real teacher
Yes, next is respect diversity. এই যে তেওঁলোকে বিভিন্ন ব্যাকগ্ৰাউণ্ডৰ পৰা আহিছে, বিভিন্ন সোসাইটাল ষ্টেটাছৰ পৰা আহিছে, তেওঁলোকক আমি ৰেসপেক্ট কৰিব লাগিব। কোনোবাই যদি মিডল ক্লাছ ফ্যামিলিৰ পৰা আহিছে, কিবা এটা যদি এফৰ্ট কৰিব পৰা নাই, তেতিয়া কিন্তু আমি তেওঁলোকক ৰেসপেক্ট কৰিব লাগিব। সেইখিনি গুণ কিন্তু আমাৰ এজন শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্ৰী হিচাপে এজ আ ৰিয়েল টিচাৰ উই শুড হ্যাভ দ্যাট feature. Yes, that is an implication for teachers. Next is intelligence. Intelligence কাৰ কিমান আছে ষ্টুডেন্টছৰ ক্ষেত্ৰত হেতু আমি মনত ৰাখিব লাগিব and we as a teacher should also সেইখিনি আমাৰ বিবেক থাকিব লাগিব যে এজন ষ্টুডেন্টে যদি বুজি পোৱা নাই, তেওঁৰ ইন্টেলিজেন্সটো হয়তো কমি আছে, তেওঁৰ হয়তো IQ level is less than the other, হয়নে? গতিকে এইখিনি আছিল আমাৰ implications for teachers. Okay, so এইখিনি আমাৰ implications for teachers যিখিনি আমি মনত কৰিব লাগিব. Yes, now implications for teachers বুলি ক'লে এতিয়া আমাৰ কিছুমান আমাৰ ইয়াতে আমি পঢ়িলো যে implications for teachers. Yes, গুটেই কেইটা আমি পইণ্টছ আমি পাইছো, আপোনালোকে এইবিলাক বস্তু সব নোট ডাউন কৰি গৈ থাকিব। Okay, now let's understand the ability to learn, reason, solve problems and adapt. Okay, so traditional view এটা যে single intelligence concept. Okay, কিন্তু modern view কি যে multiple intelligence theory. Okay, তাৰ মানে আমাৰ মই যে কলো intelligence বুলি ক'লে তাৰ মিনিংটো কি হয়? Intelligence মানে কিনো? Intelligence মানে এটো যে ability to learn. Yes, নিজৰ সেইখিনি গুণ থকা যে কিবা এটা মই শিকা. Yes, ability to learn, reason বা solve problems. কিবা যদি আমাৰ mathematical problems এটা আছে বা যিকোনো কিবা এটা problem এটা হল যে সেই ষ্টুডেন্ট জনৰ সেই solving capacity টো আছে নে নাই? Yes, and যদি কিবা এটা situation বেয়া হৈছে বা কিবা এটা ভুল হৈছে, সেই ভুল situation টো তেওঁ নাৰ্ভাস হৈছে নে তেওঁ এডাপ্ট হৈছে সেই situation টো, হেতু কিন্তু আমি জানিব লাগিব। গতিকে ইন্টেলিজেন্স বুলি ক'লে যে অকল পঢ়াতেই ভাল হেতু নহয়, তেওঁ হোল পাৰ্সনালিটিটোৰ ওপৰত আমি নিৰ্ভৰ হয়। Yes, next is traditional viewed আমাৰ ইন্টেলিজেন্সৰ এটা সিঙ্গল কনসেপ্ট আছে, কিন্তু মডাৰ্ন ভিউত আমাৰ মাল্টিপল ইন্টেলিজেন্স থিওৰি কিছুমান আছে। কোনে প্ৰপ'জ কৰিছিলে? প্ৰপ'জ বাই হৱাৰ্ড গাৰ্ডনাৰ। দিস ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট বিকজ আমি দেখা পাওঁ যে CTET বা টেটত আমাৰ কিন্তু থিওৰি বিলাকৰ ওপৰত কুৱেশ্যনছ আহে যে কোনে দিছিলে এইটো থিওৰিৰ ওপৰত। Yes, so multiple intelligence theory বিলাক কোনে propose কৰিছিলে? হৱাৰ্ড গাৰ্ডনাৰে propose কৰিছিলে। Yes, and then father of মই পঢ়াইছিলো father of child centered education কোন হয়? জন ডিভি। Yes, and আজি আমি পালো যে আমাৰ multiple intelligence theory কোনে propose কৰিছিলে? হৱাৰ্ড গাৰ্ডনাৰ। Yes, now multiple intelligence theory ভিতৰত আমি যদি পঢ়ো টাইপস কি আছে? টাইপস কি আছে? লিঙ্গুইষ্টিক হ'ব পাৰে, ল্যাঙ্গুৱেজেস বেলেগৰ ওপৰত, হেতুৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি এটা ইন্টেলিজেন্সৰ মডাৰ্ন ভিউ এটা থিওৰি তেওঁ উলিয়াইছিলে। নেক্সট ইজ আমাৰ লজিক্যাল বা ম্যাথমেটিক্সৰ ওপৰতো আমাৰ ইন্টেলিজেন্স থিওৰি এটা উলিয়াইছিলে। নেক্সট ইজ আমাৰ মিউজিকেলৰ ওপৰতো আমাৰ ইন্টেলিজেন্স থিওৰি উলাইছিলে। নেক্সট ইজ বডিলি কাইনেস্থেটিক আছে, স্পেশাল আছে, ইন্টাৰপাৰ্সনেল আছে, ইন্ট্ৰাপাৰ্সনেল আছে এণ্ড নেচাৰেলিষ্টিক আছে। এতিয়া এই গোটেইখিনি থিওৰিৰ ওপৰত বেছ কৰি আমাৰ কুৱেশ্যনছ আহিব এণ্ড সেইকাৰণে আমি প্ৰত্যেকটা থিওৰিৰ ওপৰত আমি সেশনছ আমি পঢ়ি যাম। প্ৰত্যেকটা থিওৰিৰ ওপৰত আমি ডেসক্ৰিপটিভলি আমি জানিব লাগিব যে এই বিভিন্ন থিওৰিবিলাকৰ ওপৰত একচুৱেলি কি আমাক শিকাইছে বা কৈ গৈছে। Now the most important thing is CTET point. Okay, CTET point of view ফালৰ পৰা every child possesses different combinations of intelligence. Okay, every child possesses different combinations of intelligences. Okay, so কাৰোবাৰ যদি মিউজিকত ভাল, কোনোবাই যদি ল্যাঙ্গুৱেজত ভাল, কোনোবাই মিউজিকত ভাল, কোনোবাই যদি পঢ়াত ভাল, কোনোবাই কিছুমান আন এটা আৰ্টত ভাল হ'ব পাৰে। গতিকে there is a combination of various types of intelligence in a child. A child may possess various kinds of intelligence. এটা আমাৰ ইন্টেলিজেন্স বিলাকৰ ওপৰত বেছ কৰি আমি স্পেশাল কিছুমান আমাৰ যিবিলাক পেইড ক্লাছেছ আছে, সেই সমূহ পেইড ক্লাছেছৰ ভিতৰত আমি স্পেশাল ডেসক্ৰিপটিভ আমি ক্লাছ আমি আৰম্ভ অলৰেডি কৰিছো। এডমিশনছ আৰ গোয়িং অন। ওকে, সো আপোনালোকে আমাৰ জইন কৰিব পাৰে আমাৰ স্মাৰ্ট প্ৰেপছ অফিচত। ইয়েছ, এণ্ড আমাৰ স্মাৰ্ট প্ৰেপছৰ গোটেইখিনি
ফোন নম্বৰ দিয়া আছে ওকে সো আপোনালোকে যদি বিচাৰিছে যে CTET বা TET এক্সামটো আপোনালোকে ক্র্যাক কৰিব এবাৰতে ক্র্যাক কৰিব বিচাৰিছে কাৰণ ইমানো টান নহয় এক্সামটো জাস্ট ৰাইট গাইডেন্স এণ্ড ৰাইট ডাইৰেকশ্যন পালে আপুনি ডেফিনেটলি পাৰিব গতিকে সেই ৰাইট ডাইৰেকশ্যনটো কাৰণ পঢ়াতখিনি আপুনি নিজে যদি আপুনি গোটেই মেটেৰিয়েলছখিনি পাই যায় বা বুজি যায় অকল মেটেৰিয়েলছ থাকিলে নহব যদি আপুনি বুজি পাই যায় কনসেপ্টটো ডেফিনেটলি আপুনি ক্র্যাক কৰিব পাৰিব গতিকে এটা প্ৰিপাৰেচন ফেজত এটা ৰাইট ডাইৰেকশ্যন ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট এণ্ড সেই ৰাইট ডাইৰেকশ্যনটো আমি আমাৰ স্মাৰ্ট প্ৰেপছত আমাৰ CTET এণ্ড TET বা এনি আদাৰ ৰিক্ৰুটমেণ্ট এক্সামিনেশ্যনছত আমি দিবলৈ আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ এডমিশ্যনছ আৰ গোয়িং অন প্লিজ ভিজিট আৱাৰ অফিচ স্মাৰ্ট প্ৰেপছ এণ্ড দ্য কণ্টেক্ট নম্বৰ ইজ হিয়াৰ okay and our office is at Zoo Tiniali Panel Complex okay all right now let's continue then etia every child possesses different combinations of intelligences now the main thing is there is a concept of constructivism there is a concept of constructivism mane learners construct their own knowledge through experiences যে কেতিয়াবা ধৰক মোৰ কিবা এটা আমি ধৰক কিবা এটা এক্সপেৰিয়েন্স কৰিলো সেই এক্সপেৰিয়েন্সৰ পৰা আমি কিছুমান assumptions লও যে আজি যেহেতু মোৰ এনেকুৱা হৈছে গতিকে এই বস্তুটোৰ পৰা মই আজি এটো শিকিলো যে সাগে এনেকুৱাই হয় সাগে সদায় সো আমি কিছুমান এক্সপেৰিয়েন্সৰ পৰা কিছুমান আমি assumptions লৈ পেলা আমি নিজৰ আইডিয়াটো আমি কনস্ট্ৰাক্ট কৰো আমাৰ নিজৰ নলেজৰ পৰা থ্ৰু আমাৰ experience so this is known as what constructivism etia main idea to hol amar pedagogy just children actively build understanding rather than receive ready made information so ejon student ejon horu lora swali mind to keneke kam kore teonoke khub quickly adapt kore jikono bostu apuni jodi kiba ta bhasha koi ase hei horu lora ba swali jonie kintu apunar bhasha to quickly grab koribole bisare ban koriu loy yes যেটা লাহে লাহে ডাঙৰ হৈ গৈ থাকে উছৰত কিন্তু বেলেগ এটা নিজৰ ল্যাঙ্গুৱেজ টুটো আছে তাৰ বাহিৰেও যদি কোনোবাই যদি বেলেগ আন এটা ল্যাঙ্গুৱেজ উছৰত কৈ থাকে সেই কিন্তু সৰু বা লৰা বা ছোৱালীজনী কিন্তু খুব সোনকালে গ্ৰাব কৰিবলৈ বিচাৰে because their mind is such that they build understanding rather than receive ready made information বিলাক তেওঁলোকে মান পটকে গ্ৰাব নকৰে তেওঁলোকে কি কৰে যি এক্সপেৰিয়েন্স হৈ আছে তেওঁলোকৰ যেনেকে তেওঁলোকে পাই আছে নলেজ বিলাক যেনেকে তেওঁলোকে আন্ডাৰস্ট্যান্ড কৰি আছে যেনেকে তেওঁলোকে বুজি পাই আছে নিজৰ এক্সপেৰিয়েন্স বিলাকৰ পৰা যি শুনি গৈ আছে যি দেখি গৈ আছে যি ফিল কৰি গৈ আছে তাৰ পৰা তেওঁলোকে কি কৰে নিজৰ আন্ডাৰস্ট্যান্ডিং টু বিল্ড আপ কৰে yes rather than ready made information okay so etu hol amar main idea ejon hikhuk buji poa as a teacher to ami buji pabo lagibo he karone ebila concept ami pori asu apnalokar sage question ahisa ami iman depth kyo pori asu pedagogy because we have to understand the child psychology ejon hikhu eta lora ba swali ejonir mind to keneke sole keneke teonuke adapt kore bostu bilak আমি কি কি ধৰণে পঢ়ালে তেওঁলোকে বুজি পাব সেইখিনি কথা আমি বুজি পোৱাৰ আগতে আমি কিছুমান থিওৰিজ জানিব লাগিব যে কেনেকুৱা ধৰণে যেনেকৈ ফৰ এক্সাম্পল কনস্ট্ৰাকটিভিজম বুলি মই ক'লো টাৰ্মিনোলজিটো বুজি পোৱাৰ আমাৰ এনেকুৱা লাগিছে যে কনস্ট্ৰাকটিভিজম ইটস আ ভেৰি কমপ্লেক্স আইডিয়া বাট আমি বুজি পোৱাৰ লগে লগে আমি গম পালো যে ওকে তেওঁলোকে তাৰমানে চাইল্ড এটাই সৰু ল'ৰা বা ছোৱালী এজনী পটককে যি দেখা পায় যি শুনে পটককে হেতু এডাপ্ট কৰি লয় yes so main idea is that children actively build understanding hetu mane amak teacher hisabe amak janibole dise so we have to build some methodologies je teolok ami keneke bujam we have to focus on their understanding because teoloke eneke build up kore rather than ami teolok rote learners banao ba parrot learning ami method teolok bujao karon teoloke teneke information grab koribo nore buji pale teoloke loge loge retain kora arambho kori die information to now etia Jean Piaget's constructivism okay Jean Piaget teor hoy a concept to constructivism teo disile so this is the number 3 theory ami prothomote John Dewey yes Howard Gardner etia amar Jean Piaget sor ami ki pohisu constructivism to pohisu etia ki concepts bila ki schema okay ki concepts bila ki ase schema mental framework of knowledge mental framework of knowledge to কি হয় schema হয় yes এখিনি হল আমাৰ কনস্ট্ৰাকটিভিজমৰ কিছুমান কি কনসেপ্টস আছে নাম্বার 1 ইজ what schema okay next হল আমাৰ assimilation
assimilation মানে কি fitting new information into existing knowledge তাৰ মানে যিখিনি এটা শিশুৰ knowledge আছে তাৰ লগতে আমি আৰু কিছুমান নতুনকে তেওঁক information দিছো and আগৰ থকাৰ লগত যে নতুন কিছুমান আমি information দিছো সেইখিনি আমি কি কৰিছো assimilate কৰিছো and সেইটো কি কয় আমাৰ assimilation. Next is what? Accommodation. Next is accommodation. এইবিলাক আমাৰ কি concepts হয় কোনটো conceptor ভিতৰত constructivismৰ ভিতৰত. Okay? Accommodation. Changing existing knowledge to fit new information. Okay? Changing existing knowledge to fit new information. এই যে কাৰোবাৰ কিবা এটা ভুল হলে কাৰোবাৰ ষ্টুডেন্টৰ যদি ভুল হয় আমি যে দেখাই দিও তুমি যোনটো নলেজ তুমি লৈ আছা তুমি এইটো ভুল হৈছে এইটো হে বস্তুটো হয় সো আমি কি কৰিছো নতুন নলেজ দিছো আগৰ যোনটো ভুল কনসেপ্ট আছিল হেতু আমি কি কৰিছো ইৰেজ কৰাত আমি হেল্প কৰিছো so that the new concept can accommodate in the child's mind so that is known as what accommodation okay এতিয়া কিছুমান cognitive development এটা হয়তো আপোনালোকে টাৰ্মিনোলজি শুনিছে so cognitive development মানে নুকি and তাৰ ভিতৰত কি stages আছে আমি হেতু জানিবলৈ আমি আৰম্ভ কৰিম stages of cognitive development. এতিয়া আমাৰ প্ৰথম stage হল sensory motor. This is the first step of cognitive development. তাৰ মানে এজন শিশুৰ all round development তেওঁৰ mental ability to কেনেকে develop হয় cognitive development stages কি আছে কোনটো এজত কি stages বুলি আমি ক'ব পাৰো সো এই নামবিলাক কিন্তু বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয় আপোনালোকৰ এক্সামৰ কাৰণে লগতে মই এজ টু দি দিছো যে sensory motor বুলি যোনটো cognitive developmentor stage হয় this is the first stage কোনটো বয়সত হয় 0 to 2 years okay 2 বছৰৰ ভিতৰত জন্ম হোৱাৰ পৰা এইখিনি এই ষ্টেজটো থাকে তেওঁলোকে কগনিটিভ ডেভেলপমেন্টৰ ফাৰ্স্ট ষ্টেজ যোনটো কয় সেন্সৰি মটৰ নেক্সট আছে প্ৰি অপাৰেশনাল এটো হল আমাৰ ষ্টেজ 2 অফ কগনিটিভ ডেভেলপমেন্ট আন্ডাৰ দ্য এজ অফ 2 to 7 years 2 বছৰৰ পৰা 7 বছৰৰ ভিতৰলৈকে তেওঁলোকৰ second stage of cognitive development থাকে কি বুলি কয় হেতু pre operational stage yes third is concrete operational third stage of cognitive development কিমান বয়সৰ ভিতৰত থাকে 7 বছৰৰ পৰা 11 বছৰৰ ভিতৰত 7 to 11 years of ভিতৰত তেওঁৰ third stage of cognitive development থাকে এই নামবিলাক কিন্তু বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট কাৰণ কিবা ম্যাচ অফ ফলোইং আহি পেলে আমাৰ MCQ দি দিব পাৰে যে কোনটো অপশনস কাৰেক্ট হয় yes next is formal operational কি হয় 11 plus years আমাৰ কি হয় 11 বছৰৰ পৰা ওপৰৰ যিখিনি লৰা ছোৱালী তেওঁলোকে কোনটো কগনিটিভ ডেভেলপমেন্টৰ ষ্টেজত থাকে তেওঁলোকে থাকে ফৰ্মাল অপাৰেশনাল ষ্টেজত থাকে yes সো এইখন চাৰ্ট আপোনালোকে নোট ডাউন কৰি থব ঠিক আছে আৰু সবতকে ডাঙৰ ইম্পৰ্টেন্ট কথাটো হল আপোনালোকে যে ক্লাছটো চাই আছে ওকে এই বস্তুখিনি কিন্তু অকল ক্লাছটো ভিডিওত চাই পেলে নথব প্ৰত্যেকটা বস্তু আপোনালোকে এখন কপি বনাওক পেডাগজিৰ কাৰণে ওকে আপোনালোকৰ যিখিনি নিজৰ নলেজ আছে যিখিনি আপোনালোকে বিএড পঢ়োতে আপোনালোকে পাইছিলে তাৰ লগতে আমি কিন্তু এইখিনি ইম্পৰ্টেন্ট কনসেপ্ট খিনি লৈ আহিছো সিৰিজ ওয়াইজ লৈ আহিছো যে কোৰ পৰা কোৱেশ্চনস মোস্ট ইম্পৰ্টেন্টলি আহিব পাৰে এন্ড A to Z একো ইনফৰমেশন আমি এৰা নাই গতিকে আপোনালোকে এই ইনফৰমেশন খিনি নোট ডাউন কৰি থব চেষ্টা কৰিব যে আপোনালোকে এইখিনি ৰেগুলাৰলি ৰিভাইজ কৰি যায় because এই সিৰিজটো আপোনালোকে আধাতে নেৰিব কাৰণ কি আমি আৰম্ভণি কৰিছো একেবাৰে শেষলৈকে আমি গৈ থাকিম ওকে ঠিক আছে সো এইখন আপোনালোকে নোট ডাউন কৰি পেলে থব এন্ড কপিখন মেইনটেইন কৰিব যিমান আপোনালোকে কপিখন মেইনটেইন কৰিব হিমানে আপোনালোকৰ সিজিল হিচাপে আপোনালোকৰ নোটছখিনি থাকিব এন্ড দেন এক্সামৰ আগত আপোনালোকৰ সুবিধা হ'ব ৰিভাইজ কৰোতে ৰিভিজন ইজ দ্য মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট কি yes সো আশা কৰিছো এই যেটো আমি ক্লাছ লৈ আছো এই ক্লাছটোৰ পৰা আপোনালোকৰ সহায় হ'ব কিন্তু লগতে মই কওঁ যে ইউটিউবত কিন্তু গোটেইখিনি পঢ়োৱা সম্ভৱ নহয় গতিকে আমি ডেসক্ৰিপটিভলি যোনখিনি আমি ক্লাसेस লৈ আছো প্ৰত্যেকটা সাবজেক্টৰ স্পেশালি ফৰ পেডাগজি আমি লৈ আহি আছো স্পেশাল ক্লাसेस বিলাক গতিকে আমাৰ এডমিশনস চলি আছে আপোনালোকে আহিব পাৰে আকৌ এবাৰ কাৰণ যদি হে আপোনালোকে বিচাৰিছে যে এই এক্সামটো আপোনাৰ ক্ৰ্যাক হওক এবাৰতে
Yes, examor এই ট্র্যাপত আপোনালোকে নাথাকক, আপোনালোকে প্ৰথম এটেম্পটতে আপোনালোকে ক্লিয়াৰ কৰক, আমি হেতুৱে বিচাৰিছো, গতিকে আমাৰ ফালৰ পৰা আমি চেষ্টা কৰি আছো আপোনালোকৰ সাকসেস যেতিয়া আপোনালোকে পায়, গতিকে আপোনালোকে আহক, এডমিশনস লক, যেতিয়া আপোনালোকে ক্লাছখিনি ভালকে কৰিব পাৰে, ডেসক্ৰিপটিভলি আপোনালোকে পঢ়িব পাৰে প্ৰতিটো সাবজেক্ট, স্পেশালি ফৰ পেডাগজি মই ইয়াতে ক্লাছ লৈয়ে আছো, সো ইউটিউবত আমি যিমানখিনি পাৰো আমি দি আছো, সিৰিয়ালি আমি এইটো সিৰিজ ষ্টাৰ্ট কৰি গৈয়ে থাকিম, আমি আপোনালোকে আমি ৰিকুৱেষ্ট কৰিছো যে আপোনালোকে সদায় চাই গৈ থাকে, এণ্ড লগতে যদি ভাবে যে ডাইৰেকশ্যন আৰু অকমান ভালকে যদি পঢ়িব বিচাৰিছে আপোনালোকে ডেসক্ৰিপটিভলি, দেন ডেফিনেটলি আপোনালোকে আহিব পাৰে, মোষ্ট ওয়েলকাম ফ্ৰম স্মাৰ্ট প্ৰেপছ। অ'কে, নাও এতিয়া আমি CTET ট্ৰিক এটা চাওঁ। অ'কে, আমি কনসেপ্ট বুজাৰ লগে লগে আমি কিছুমান ট্ৰিক্সৰ সহায়ত আমি কনসেপ্ট বিলাক আমি কি কৰিম, ৰিটেইন কৰাত আমি নিজকে হেল্প কৰিম। অ'কে, এতিয়া চাওক, মই যে কৈছিলো sensory motor বা pre-operational, concrete operational, formal operational, এইবিলাক শব্দ বেছি দীঘলীয়া and বয়সও আমি মনত ৰাখিব লাগিব, গতিকে আমি কি কৰিম, আমি অকমান শৰ্ট ফৰ্মত মনত ৰাখিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম। শৰ্ট ফৰ্মত আমি কেনেকে মনত ৰাখিম, শৰ্ট ফৰ্মত আমি মনত ৰাখিম যে 0 to 2 sensor, 2 to 7 pre, 7 to 11 concrete, 11 plus formal, অকল এনেকে আধা আধাকে যদি আপোনালোকে নাম কেইটা মনত ৰাখে তেতিয়াও কিন্তু আপোনালোকৰ মনত থাকিব, বিকজ মাস্টাৰ ফলোইং আমি আহা দেখা পাওঁ, ইয়েছ আগতে বহুতবাৰ এনেকে আহিছে, গতিকে দিছ ইজ আ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কনসেপ্ট, সো প্লিজ ৰিমেম্বাৰ ইট। অ'কে, অকমান আপোনালোকে এই ট্ৰিকটো নোট ডাউন কৰি লওক। ইয়েছ, আই এম জাষ্ট গিভিং ইউ few seconds. Okay, so এইখিনি আপোনালোকে নোট ডাউন কৰি লওক, ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ your exams, upcoming exams. All right, okay, next আমি আহিলো আমাৰ okay, next আমি আহিলো Vygotsky's theory. Okay, next আমি আহিলো Vygotsky's theory, now developed by Lev Vygotsky, developed by Lev Vygotsky, তেওঁৰ নামটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব, Vygotsky's theory, okay, developed by Lev Vygotsky. Okay, now main concepts বিলাক কি কি দিছে, তেওঁ social constructivism তেওঁৰ কনসেপ্টৰ নাম। প্ৰথমটো আছিল আমাৰ কনষ্ট্ৰাকটিভিজম, অকল কোনে দিছিলে আপোনালোকে কমেন্ট সেকশনত জনাব, কনষ্ট্ৰাকটিভিজম টু কোনে কনসেপ্ট উলিয়াইছিলে। নাও Vygotsky's theories to কি হয়, মেইন কনসেপ্টস, social constructivism, learning occurs through social interactions. Okay, তেওঁৰ social constructivismৰ মিনিংটো এইটোৱে হ'ল যে আমি যেতিয়া ইজন সিজনৰ লগত আমি ইন্টাৰেক্ট কৰো, কোনে কেনেকে বডি ল্যাঙ্গুৱেজ ইউজ কৰি কথা কৈছে, কাৰ কি এক্সপেৰিয়েন্স হৈছে, ইয়েস কোনে কি শিকিলে, আমি যেতিয়া কিবা এটা ডিসকাস কৰো তেওঁৰ পৰা আমি শিকো, মই যদি কিবা এটা আপোনালোকক জনাই আছো আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা শিকি গৈ আছে, ইয়েস, সো আদান প্ৰদান, ইনফৰমেশনৰ আদান প্ৰদান যেতিয়া হয় বা ইন্টাৰেকশন যেতিয়া হৈ গৈ থাকে, তেতিয়া কিন্তু আমি কি কৰো, আমি শিকি গৈ থাকো, সো সোশ্যাল ইন্টাৰেকশনৰ পৰাও কিন্তু লাৰ্নিং ক্যান টেক প্লেস, সো লাৰ্নিং অকাৰ্স থ্ৰু সোশ্যাল interactions, যোনটো কি কয় সোশ্যাল কনস্ট্ৰাকটিভিজম বুলি কয়। ওকে, ঠিক আছে। ওকে, নেক্সট ইজ আমাৰ zone of proximal development, zone of proximal development, ZPD. Okay, so difference between what child can do alone and what child can do with help. Okay, so zone of proximal development মানে এতে difference থাকে যে এজন শিশুক আমি হেল্প কৰাৰ পিছত তেওঁ কামটো কেনেকে কৰিছে আৰু তেওঁ নিজে যেতিয়া কৰিব উইদাউট এনি হেল্প তেওঁ কেনে ধৰণে কামটো কৰিব, এটা আকাশ পাতাল এটা পাৰ্থক্য থাকে। There is a wide difference between a child doing the work alone and a child doing the work after getting some help from the peers or from the teachers or from the parents. Yes, so now for example, child cannot solve a puzzle independently but succeeds with teachers guidance. Yes or no? So ইয়াতে আমি বুজি পোৱা উচিত যে চাইল্ড জনে বা ষ্টুডেন্ট বা শিশুটোৱে যেতিয়া এটা পাজল সলভ কৰিব পৰা নাই, নিজে কনফিউজ হৈ আছে যে কেনেকৈ সলভ কৰিম, ইয়েস, বাট যেতিয়া গাইডেন্স পালে তেওঁ কি হ'ল, তেওঁ টিচাৰজনৰ যেতিয়া গাইডেন্স পালে তেওঁ কি হ'ল, তেওঁ সাকসেস পালে। ইয়েস, যেনে ধৰণে আপোনালোকে আজি এটা এক্সামৰ কাৰণে পঢ়ি আছে, যেতিয়া আমি অকমান আপোনালোকক গাইড কৰি দিম আপোনালোকে গম পাব যে ওকে, ৰাইট ডাইৰেকশ্যন ইজ দ্য কি। ইয়েস, সো ডাইৰেকশ্যন পালে সাকসেসটো
পোৱা যায় ইয়েছ সো সেইটো ইয়াতে বুজাইছে যে জোন অফ প্ৰক্সিমাল ডেভেলপমেণ্টটো তেনেকৈ আমি ডিফাৰেঞ্চটো বুজি পাওঁ যে তেওঁ অকলে কৰিলে কেনেকুৱা হ'ব আৰু টিচাৰ এজনে হেল্প কৰাৰ পিছত তেওঁ কামটো কেনেধৰণে কৰিব তাৰ মাজত বহুত বেছি ডাঙৰ পাৰ্থক্য আছে সো সেইটো কথাই কৈছে যে জোন অফ প্ৰক্সিমাল ডেভেলপমেণ্ট অ'কে এতিয়া আৰু এটা কনচেপ্ট স্কেফল্ডিং স্কেফল্ডিং বুলি কনচেপ্টটো কি হয় টেম্পৰেৰী ছাপোৰ্ট প্ৰভাইডেড বাই টিচাৰ temporary support provided by teacher for example hints prompts বা demonstrations এতিয়া যদি আমি কিছুমান এটা active interaction এটা আৰম্ভ কৰো আমাৰ ক্লাছৰুমৰ ভিতৰত আমি ষ্টুডেন্টস টিচাৰৰ মাজত আমি এটা interactions question answer session এটা আমি কৰিছো এতিয়া এজন ষ্টুডেন্টক মই ডাইৰেক্ট কোৱেশ্চনটো যদি কৰি দিও তেওঁ হয়তো নাজানিব পাৰে তেওঁ প্যানিক কৰিব পাৰে Yes, তেওঁ হয়তো সাইকোলজিটোৱে হেনেকুৱা যে ও মাই গড মেমে মোক এটা কোৱেশ্চন সুধিছে বহুত আমি ষ্টুডেন্টস দেখা পাও জুনে যদি আমি খুজে প্লিজ ষ্টেণ্ড আপ এণ্ড আনসাৰ দ্য কোৱেশ্চনস সেই ষ্টুডেন্টজনে কি কৰে ষ্টুডেন্টজনে ভয় কৰে Yes, যেতিয়া আমি কোৱেশ্চন সুধা আৰম্ভ কৰো তেওঁ লুকাই যায় ইজন ষ্টুডেন্টৰ ভিতৰত আনজন এনেকে পিছফালে লুকাই দিয়ে যেতিয়া মেমে মোক কোৱেশ্চন নুহুদে কিন্তু যদি আমি কোৱেশ্চন সুধু যে তুমিয়ে উঠা তোমাকে মই কোৱেশ্চনটো কৰিছো তোমাক মই প্ৰশ্ন কৰিছো এতিয়া ষ্টুডেন্টজনে কি কৰে অকমান প্যানিক কৰে কিন্তু আমি যদি লাহেকে কওঁ যে এটা ইয়াতে মই তোমাক হিন্ট দিও তুমি এতিয়া আনসাৰ দিয়া লগে লগে কি হৈ যাব চাইল্ড সেই ষ্টুডেন্টজনৰ সাইকোলজিটো এনেকে ধৰণে কাম কৰিব যে ওকে মেমে তো মোক হিন্ট দিছে অকমান এটা হেল্পিং এটিটিউড যেটা আমাৰ দেখা পাব আমাৰ টিচাৰজনৰ পৰা ষ্টুডেন্টজনে তেতিয়া তেওঁ কি কৰিব তেওঁ আনসাৰ দিয়াত অকমান কিউৰিয়ছিটিটো তেওঁৰ ইন্টাৰেষ্টটো তেওঁৰ বাঢ়ি যাব Yes, বা আমি কিছুমান যদি প্ৰম্পট কৰি দিও এটা ওয়াৰ্ডৰ আৰম্ভণিখিনি যদি মই কৈ দিও বা জেগাটো কোট মুগল এম্পায়াৰে নিজৰ এম্পায়াৰখন এস্টাবলিশ কৰিছিল সেই জেগাখিনিৰ নামটো যদি মই তেওঁ কৈ দিও বা মেপ এখন আঁকি যদি মই এটা হিন্ট দি দিও প্ৰম্পট কৰি দিও যে এইখিনি জেগা কোৱাচোন কি বুলি কয় মই তোমাক মেপত দেখাই দিছো গতিকে these are all the methodologies which can increase which can intensify the curiosity in the child to answer the question of the teacher Yes, লগতে যদি আমি আমাৰ কিছুমান ডেমনস্ট্ৰেশনস ইউজ কৰো যেনেকে মই এখন ডিজিটাল বোৰ্ডৰ থ্ৰুদি মই তেওঁলোকক দেখাও যে এটা সায়েন্সৰ কনসেপ্ট ভিডিঅ'ৰ থ্ৰুদি মই ডেমনস্ট্ৰেট কৰিছো বা মই দুজন তিনিজন ষ্টুডেন্ট লৈ মই এটা এক্সপেৰিমেন্ট তেওঁলোকক প্ৰডিউস কৰি দেখাও যে সোৱা তোমালোকে যদি এইটো যদি লাইম জুস যদি তোমালোকে এইটোৰ লগত দি দিয়া দুটা কেমিক্যাল কেনেকে কি হ'ব কেনেকে ৰিঅ্যাকশন কৰিব আমি তেওঁ যদি ক্লাছত দেখাও বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ কালাৰ্স ফৰ্ম কৰে বেলেগ বেলেগ কেমিক্যাল যদি আমি ইউজ কৰো সো তেতিয়া কি হ'ব হে ক্লাছৰুমটোত গুটেইখিনি ষ্টুডেন্টছৰ এটা কি হ'ব ইন্টাৰেষ্ট এটা আহি যাব যে ওকে মেমে আমাক দেখুৱাই বুজাই আছে এটা যদি মই সেম কনসেপ্ট যদি মই অকল কিতাপখন লৈ পেলাই জাস্ট লাইন বাই লাইন যদি মই পঢ়ি যাও তেতিয়া জানো ষ্টুডেন্টছে অকমান ইন্টাৰেষ্ট দিব কোনবাই হয়তো হামিয়াই থাকিব পাৰে কোনবাৰ হয়তো টুপনিয়াই থাকিব পাৰে কোনবাৰ হয়তো ইন্টাৰেষ্ট নাই দেখুৱাই আছে যে মই বহি আছো কিন্তু একচুয়ালি তাৰ মন নাই গতিকে ষ্টুডেন্টস খিনিৰ মনটো মই কেনেকে গ্ৰ্যাব কৰিম এজ এ টিচাৰ মই কনসেপ্টটো কেনেকে বুজাম তেওঁলোকক এণ্ড টেম্পৰাৰী কিছুমান সহায় কৰি পেলাই কিছুমান হেল্প দি পেলাই ফৰ এক্সাম্পল হিন্টস প্ৰম্পটস বা ডেমনস্ট্ৰেশনস কিছুমান ইউজ কৰি মই ক্লাছৰুমটোত কেনেকে ইন্টাৰেষ্টটো বা কিউৰিয়ছিটিটো আমাৰ ষ্টুডেন্টছৰ মাজত মই বনাই ৰাখিম এজ এ টিচাৰ যদি মই হেখিনি পাৰিছো then I can say that I am a successful teacher yes so আজি আমি বহুত কেটা কনসেপ্ট বুজিলু আমি প্ৰথমতে আমাৰ বুজিছিলো যে আমাৰ লাস্ট ক্লাছৰ বস্তুখিনি আমি অকমান ৰিভাইন্ড কৰিছিলো yes learner centered approach আৰু teacher centered approach কি হয় pedagogy actually কি হয় learning মানে actually কি হয় advantages drawbacks of both learner centered and teacher centered approach to আমি অকমান আজি ৰিভাইন্ড কৰিছো ৰিভাইন্ড আমাৰ ক্লাছৰুমত সদায় থাকিব আমাৰ ক্লাছখিনিত যাতে আপোনালোকে লিংকেজ বিলাক হেৰাই না যায় যেতিয়া আপোনালোকে গম পাই যে ওকে লাস্ট ক্লাছত এখিনি কৰিছিলো আজি পৰা এখিনি যদি মই হঠাৎ আহি পেলাই নতুন কনসেপ্টটো আৰম্ভ কৰি দিম তেতিয়া কি হ'ব আপোনাৰ পুৰণা কনসেপ্টটোৰ আপোনালোকৰ নতুন কনসেপ্টটো আপোনালোকে লিংক কৰিব নোৱাৰিব হেতু কাৰণে যেহেতু আমি পেডাগজি পঢ়ি আছো আমি বিশেষভাৱে আমি চাইল্ড সাইকোলজিৰ ওপৰতে চাইল্ড বা ষ্টুডেন্ট এজনে কেনেকে বুজি পাব কেনেকে কি মেথডলজিজ আমি ইউজ কৰিম কেনেকে আমি তেওঁলোকৰ কনসেপ্টছ বিলাক বুজাম yes because pedagogy is what pedagogy is the art or the science of what science of teaching বা art of teaching yes so এখিনি আমি বুজি পালো next আমি কিছুমান modern pedagogy আমি কি support কৰে হেখিনি বুজিছিলো intelligence মানে কি হয় হেখিনি বুজিছিলো yes because যেটা আমি গম পালো যে student এজনৰ মাজত কি difference থাকিব পাৰে প্ৰত্যেকজন ষ্টুডেন্টছৰ মাজত তেতিয়া আমি এটা শব্দ পাইছিলো known as intelligence so the intelligence বুলি ক'লে কি হয়
Yes, intelligence মানে কি হয়? Intelligence-ৰ theory কোনে আনিছে? কোনে আনিছিলে intelligence-ৰ theory? Howard Gardner আনিছিলে। তেওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ traditional modern theories আছিলে, and modern theory ভিতৰত কি টাইপ হ'ব পাৰে? এজন ষ্টুডেণ্টে যদি intelligence তেওঁৰ মিউজিকত আছে, এজনৰ ডান্সত আছে, এজনৰ পঢ়াত আছে, এজনৰ আৰ্টত আছে, এজনৰ স্পৰ্টছত আছে। So there are various types of intelligence among various students. Yes, then CTET pointer through the ami gom palu je ejon child or major different types of different combinations of intelligence thakibo pare, and then ami notun eta concept pol, that is what? Constructivism. Yes, constructivism to kar hoy hekhine ami bujilu yar ki concepts bila ki hoy, then ami gom palu je ta cognitive development bili ami eta concept porilu, which is very important concept regarding child. Yes, so cognitive development or ami stages along with the age ami porilu along with one short trick. Then ami Vygotsky's theory, amar Lev Vygotsky's কি আছিল social constructivism, যোনটো আমাৰ কনসেপ্ট আমাক দিছিল যে social interaction কৰিলে আমি লগতে শিকি যাও। Yes, next আমি গম পালো যে zone of proximal development, এজন চাইল্ডে অকলে এটা কাম কৰা আৰু গাইডেন্স পোৱাৰ পিছত এজন টিচাৰৰ পৰা অকলে কাম কৰা আৰু টিচাৰ্ছৰ গাইডেন্স পোৱাৰ পিছত কামটোৰ মাজত বহুত বেছি পাৰ্থক্য আছে। আমি সেই proximal developmentটোৰ পৰা আমি হেনেকে কনসেপ্ট আমি বুজিলো। দেন আমাৰ আসলে স্ক্যাফোল্ডিং বুলি এটা কনসেপ্ট with examples মই বুজালো। Yes, so আজিৰ সেশনটোত আমি বহুত বেছি কনসেপ্ট লৈ আমি বুজিব চেষ্টা কৰা নাই, কাৰণ যদি আমি বহুতখিনি কনসেপ্ট এটা ক্লাছতে বুজিব চেষ্টা কৰো আমি কি হৈ যাব, আমাৰ ৰিটেইন কেপাসিটি আমাৰ নোহোৱা হৈ যাব। অলপকে আমি পঢ়ি গৈ থাকিম, এন্ড ডেফিনেটলি আমি ৰাইট ডাইৰেকশনত আমি কামবিলাক কৰি যাও, ডেফিনেটলি আমি সাকসেস পাম। সো আশা কৰিছো আপোনালোকৰ এই সেশনটোৰ পৰা আপোনালোকে বহুতখিনি আপোনালোকৰ সহায় হ'ব। লগতে যদি একচুয়ালি আপোনালোকে CTET and TETৰ ৰাইট ডাইৰেকশনত আপোনালোকে কাম কৰিব বিচাৰিছে, তেনেহ'লে ডেফিনেটলি আমাৰ স্মাৰ্ট প্ৰেপছ অফিচত আপোনালোকে আহিব পাৰে এণ্ড এডমিশনছ ল'ব পাৰে। সো থ্যাংক ইউ এভৰিৱান, হ্যাভ আ নাইস ডে আহেড।